हेलो स्टूडेंट्स, विषय रसायण विज्ञान प्रकरण नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। तो स्टूडेंट्स, આપણે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાઓ વિશેની માહિતી મેળવી। એમાં સહસંયોજક ત્રિજ્યા, ધાત્વીય ત્રિજ્યા અને વાંડરવાસ ત્રિજ્યા વિશે આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા। આજે આપણે આયનીય ત્રિજ્યા વિશેની માહિતી મેળવવાની છે। तो जो स्टूडेंट आयनीय त्रिज्या विषे माहिती मेळवता पहला तमने ए जाणवुं पड़शे कि आयन केवी रीते बने छे। तो तमे सौ जाणो छो कि आयन जे छे ए बे प्रकारना धन आयन अने ऋण आयन। ओके स्टूडेंट, जो कोईपण परमाणु जे छे एक तटस्थ होय। ओके, परमाणु केवा होय छे? तटस्थ। हवे आ जे तटस्थ परमाणु छे आ परमाणु मांथी का तो धन आयन बने का तो ऋण आयन बने। चलो स्टूडेंट, धन आयन अने ऋण आयन केवी रीते बने? ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन, जो तटस्थ परमाणु ए इलेक्ट्रॉन गुमावे तो शुं बने? धन आयन। अने जो तटस्थ परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवे तो शुं बने स्टूडेंट? ऋण आयन। ओके, तो जुओ, हवे धारो के हूँ तटस्थ परमाणु तरीके एम लઉં છું। एम परमाणु छे। ओके, हवे मारे धन आयन बनावो छे तो अने इलेक्ट्रॉन शुं करवा पड़े? गुमावा पड़े। तो आ तटस्थ परमाणु एम ए इलेक्ट्रॉन गुमावे तो मने धन आयन एटले के एम प्लस आयन मळे। हवे धारो के ऋण आयन बनावो छे तो आ तटस्थ परमाणु एम, ओके, अने ए इलेक्ट्रॉन शुं करे छे स्टूडेंट? मेळवे छे। एटले तटस्थ परमाणु जे छे ए इलेक्ट्रॉन मेळवे छे, एटले एनी पासे पोताना तो इलेक्ट्रॉन छे, पाछो एक वधारानो इलेक्ट्रॉन मेळवे छे। ओके, तो एमांथी मळशे एम माइनस एटले के ऋण आयन। ओके स्टूडेंट, तो धन आयन अने ऋण आयन। हवे अहींया जो स्टूडेंट, आ तमे केवी रीते आयन्स बन्या तेनी माहिती मेळवी। ओके, हवे एवुं कहेवामां आवे छे के ऋण आयननुं जे कद छे ने, ऋण आयननुं कद ए सौथी मोटुं, त्यार पछी जनक परमाणु। अहींया जनक परमाणु कोने कह्यो छे? तटस्थ परमाणुने, के जेनी उपर कोईपण प्रकारना आयन्स नथी। बराबर, तटस्थ परमाणुने अहींया शुं कीधुं छे स्टूडेंट? जनक परमाणु। तो ऋण आयननुं कद सौथी मोटुं, त्यार पछी एनाथी नानुं जनक परमाणुनुं कद, अने त्यार पछी एनाथी नानुं धन आयननुं कद होय छे। ओके स्टूडेंट, हवे तमने एवो विचार आवशे के केवी रीते ऋण आयननुं कद सौथी मोटुं ए आपणने खबर पड़े। केवी रीते आपणने खबर पड़े के सौथी मोटुं ऋण आयननुं कद एनाथी नानुं तटस्थ परमाणु, जेनी माटे तमारी बुकमां जनक परमाणु एवो शब्द वापरवामां आव्यो छे, अने एनाथी नानुं धन आयननुं कद होय छे। तो जुओ, धारो के आ परमाणु छे। ओके, आ परमाणु जे छे एनी आपणे त्रिज्या द्वारा एवुं जाणी शकीए, कारण के तमे जाणो छो स्टूडेंट, कोईपण परमाणुनुं जे कद छे ए आपणे केवी रीते कद वधे तो एनी साथे परमाणुनी शुं थई जाय? त्रिज्या पण वधी जाय। तो जुओ, धारो के आ परमाणु छे, तेमांथी इलेक्ट्रॉन ए शुं करे छे? गुमावे छे। ओके, आ परमाणु इलेक्ट्रॉन शुं करे छे? गुमावे छे। तो बाकी रहेला जे इलेक्ट्रॉन छे ए परमाणुमां ज रहेशे। बधा इलेक्ट्रॉन गुमावतो नथी। जो एक इलेक्ट्रॉन गुमावे ने तो एनी उपर एम प्लस आवे। जो बे इलेक्ट्रॉन गुमावे तो अहींया एम प्लस 2 आवे। प्लस आपेलुं होय, बराबर, एम प्लस प्लस कई ना लखेलुं होय तो 1 समजवानुं। तो एक इलेक्ट्रॉन गुमावे, धारो के अहींया हूँ लखुं एम प्लस 3 आयन, तो एनो अर्थ शुं छे के आ परमाणु पासे 3 इलेक्ट्रॉन केवा छे स्टूडेंट्स? ओछा छे।
કેમ? કારણ કે એણે 3 ઇલેક્ટ્રોન શું કર્યા હશે? ગુમાવ્યા હશે. ઓકે, તો જુઓ, ધારો કે આ પરમાણુ આ રીતે જોઈએ, આ પરમાણુ છે, એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન્સ હશે. આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, હવે અહીંયા જો ધારો કે આ પરમાણુ જે છે એ આ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે? ગુમાવે છે. ઓકે, હવે અહીંયા શું થશે? આ પરમાણુએ આ બધા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા નથી. કેટલો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. તો આ પરમાણુમાં આ જે બધા બાકી રહેલા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ને, ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન સિવાયના જે બાકી રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જે પરમાણુમાં છે તેના ઉપર કેન્દ્રનો ધન વીજભાર શું થઈ જશે? વધી જશે. કેમ? કારણ કે જો તમે બધા જ જાણો છો કે કોઈ પણ પરમાણુ છે એનો જે પરમાણુ ક્રમાંક હોય તેટલા જ શું હોય? એમાં પ્રોટોન હોય અને ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઓકે, ધારો કે આપણે સોડિયમનું ઉદાહરણ લઈએ. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો સ્ટુડન્ટ? 11. એનો અર્થ સોડિયમમાં 11 પ્રોટોન હશે અને 11 ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઓકે, હવે જો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના સોડિયમની શું થાય? તો કે જો 1s2, 2s2, 2p6 અને 3s1. આ ઇલેક્ટ્રોન રચના કોની થાય સ્ટુડન્ટ? સોડિયમની થાય. હવે અહીંયા જો આ પરમાણુનું કેન્દ્ર છે, એમાં 11 પ્રોટોન અને 11 શું છે? ન્યુટ્રોન. તમે બધા જાણો છો પ્રોટોનને ધન વીજભાર હોય છે અને ન્યુટ્રોન વીજભાર ધરાવતો નથી. તેમજ એની પાસે 11 ઇલેક્ટ્રોન છે અને કેટલી કક્ષા છે? તો કે પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા અને ત્રીજી કક્ષા, એટલે 3 કક્ષા છે. તો આ પરમાણુનું કેન્દ્ર, એની આસપાસ આ પહેલી કક્ષા, ત્યાર પછી છે આ બીજી કક્ષા અને ત્યાર પછી છે આ ત્રીજી કક્ષા. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો અહીંયા જુઓ 11 ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાંથી પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. બીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો S કક્ષકમાં 2 અને P કક્ષકમાં 6. એટલે બીજી કક્ષામાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 8. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. ત્રીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 1 ઇલેક્ટ્રોન. હવે આ જે પરમાણુ છે એમાં જે સોડિયમ છે, ઓકે, સોડિયમ પરમાણુ છે, એ શું કરે છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. ચલો, સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે સ્ટુડન્ટ? ગુમાવે છે. ઓકે, હવે 1 ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમ ગુમાવે તો શું બને? Na+ આયન. શું બને? સોડિયમ છે પરમાણુ, તટસ્થ પરમાણુ, 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. કયો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે? તમે બધા જ જાણો છો, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન જ ગુમાવશે. આ ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમ શું કરે છે? ગુમાવે છે. તો શું બને છે? અહીંયા Na+ આયન બને છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, હવે અહીંયા શું થાય? અહીંયા 11 પ્રોટોન તો છે, પણ અહીંયા જે આ 11 ઇલેક્ટ્રોન હતા, કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 11. પણ આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન બહાર જતો રહ્યો. આ ઇલેક્ટ્રોન શું થઈ ગયો? ગુમાવી દીધો. હવે Na+ આયન છે એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે? 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. તો જુઓ, 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે પહેલા આકર્ષણ લાગતું હશે. કોની કોની વચ્ચે આકર્ષણ લાગે? 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન, એની વચ્ચે આકર્ષણ લાગતું હશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, પણ હવે શું થશે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો અને Na+ આયન બન્યો. એટલે હવે પરમાણુમાં 11 પ્રોટોન અને એની સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્ટુડન્ટ? 10 ઇલેક્ટ્રોન. તો હું એવું કહી શકું કે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર, એટલે પ્રોટોનનો વીજભાર, કેન્દ્રનો ધન વીજભાર જે છે એનું ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ કેવું થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? વધી ગયું. કારણ કે હવે એને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ કરવાનું છે? 10 ઇલેક્ટ્રોન ઉપર. એટલે આ 11
પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે જે આકર્ષણ હતું એની કમ્પેરિઝનમાં 11 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ કેવું થઈ જશે? વધી જશે. જુઓ, હવે આ કેન્દ્રનો ધન વીજભાર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ વધે તો મેં તમને શું કીધું હતું કે આમની વચ્ચેનું આકર્ષણ વધે એટલે કક્ષાઓનું શું થાય? સંકોચન. કક્ષાઓનું સ્ટુડન્ટ શું થઈ જાય? સંકોચન. કક્ષાઓનું સંકોચન થાય એટલે કેન્દ્રથી ત્રિજ્યા વચ્ચેનું અંતર શું થાય? ઓછું. એટલે ત્રિજ્યા ઓછી થાય, નાની થાય, અને ત્રિજ્યા ઓછી થાય એટલે પરમાણુનું કદ કેવું થઈ જાય સ્ટુડન્ટ? નાનું. ખબર પડે છે સ્ટુડન્ટ? શું એટલે જુઓ સ્ટુડન્ટ, અહીંયા શું થશે? એક ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમ ગુમાવશે. ઓકે, તો Na+ આયન બને. સોડિયમમાં 11 પ્રોટોન 11 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, અને Na+ આયનમાં 11 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન. હોય, બરાબર છે. એટલે હવે શું થશે? એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો થઈ ગયો એટલે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર એટલે પ્રોટોનનો વીજભાર. ઓકે, એટલે કેન્દ્રના ધન વીજભાર અને જે આજુબાજુના 10 ઇલેક્ટ્રોન છે તેમની વચ્ચેનું આકર્ષણ કમ્પેરિઝનમાં શું થઈ ગયું? વધી ગયું. આકર્ષણ વધ્યું એટલે કક્ષાઓનું શું થાય? સંકોચન. કેમ? કારણ કે આ કેન્દ્રનો ધન વીજભાર ઇલેક્ટ્રોનને એની તરફ અંદરની તરફ શું કરે છે? ખેંચે છે. એટલે કક્ષાઓનું સંકોચન થાય. કક્ષાઓનું સંકોચન થાય એટલે ત્રિજ્યા કેવી થાય સ્ટુડન્ટ? નાની થાય. અને ત્રિજ્યા નાની થાય એટલે પરમાણુનું કદ પણ કેવું થાય? નાનું થાય. તો હવે તમને ખબર પડશે સ્ટુડન્ટ કે કેમ ધન આયનનું કદ સૌથી નાનું હોય છે. ઓકે, તો હવે આપણે ધન આયનનું કદ તમે સમજી ગયા. હવે અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ, ઋણ આયનનું કદ સૌથી મોટું છે. ઋણ આયનનું કદ સૌથી મોટું છે એ આપણે સમજીએ. તો જુઓ સ્ટુડન્ટ, શું થશે? આ એક પરમાણુ છે. ધારો કે તમે ક્લોરીન લઈ લો. ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો સ્ટુડન્ટ? 17. ચલો, ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17. કેટલા પ્રોટોન? 17 પ્રોટોન અને 17 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, હવે અહીંયા જુઓ, ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ આપણે તો 1s2 2s2 2p6. ઓકે, 3s2 3p. તો જો 6 2 8 2 10 2 12. ઓકે, ચલો 6 લખીશ તો 18 થઈ જશે. કેટલા છે? 17 એટલે 3p5. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો જો આ ક્લોરીનના 17 છે. હવે શું થશે કે ક્લોરીન, આપણે ઋણ આયનની વાત કરવાની છે. આ ક્લોરીન પરમાણુ છે. ક્લોરીન પરમાણુ જે છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? મેળવશે. એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ક્લોરીન તો શું બને? Cl- આયન. ક્લોરીન પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો Cl- આયન બને. તો અહીંયા જુઓ, ધારો કે આ ક્લોરીન પરમાણુની આપણે આકૃતિ દોરીએ તો 17 પ્રોટોન, ઓકે, અને 17 ન્યુટ્રોન. ચલો, કેટલી કક્ષા છે? 3 અહીંયા બી. તો પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા. ઓકે, ચલો, પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે ભાઈ? તો 2. બીજી કક્ષામાં S ના 2 ઇલેક્ટ્રોન, P ના 6 એટલે કુલ 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો 1 2 3 4 5 6 અને 7 અને 8. ઓકે, અને ત્રીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 7. તો 1 2 3 4 5 6 7. ચલો, ત્રીજી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. ઓકે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. ચલો, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચલો, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એડ થઈ ગયું. આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને શું બને છે? Cl- આયન.
ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને શું બને છે? Cl માઇનસ આયન. ઓકે સ્ટુડન્ટ, આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું, ચલો Cl માઇનસ આયન બન્યું. ક્લોરીને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો અને Cl માઇનસ આયન બન્યો. હવે અહીંયા શું થશે સ્ટુડન્ટ? જો 17 પ્રોટોન અને 17 ઇલેક્ટ્રોન. ક્લોરીનમાં શું હતા? 17 પ્રોટોન અને 17 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ લાગતું હતું. હવે એણે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું, એટલે હવે Cl માઇનસ આયનમાં સ્ટુડન્ટ શું થઈ ગયું? તો કે જુઓ, Cl માઇનસ આયન જે છે એમાં 17 પ્રોટોન અને 18 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એટલે શું થઈ ગયું? તો કે પરમાણુના કેન્દ્રનો વીજભાર, એટલે પ્રોટોન જ કહેવાય, તો પરમાણુના કેન્દ્રનો ધન વીજભાર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે આકર્ષણ છે એ શું થઈ ગયું? ઓછું. કેમ? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ પ્રોટોનની સંખ્યાની કમ્પેરિઝનમાં શું થઈ ગઈ? વધી ગઈ. અને એના કારણે કેન્દ્રના ધન વીજભારનો ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની જે આકર્ષણ છે એ આકર્ષણની અસર કેવી થઈ ગઈ? ઘટી ગઈ. ઓકે, તો એને કારણે શું થઈ ગયું? આકર્ષણની અસર ઘટી, તેમજ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે એટલે વિસ્તાર વધ્યો અને વિસ્તરણ પામ્યું. ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો એટલે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ ઓછું થયું. એનો અર્થ કે એ કક્ષાઓને અંદરની તરફ ખેંચશે નહીં, એટલે અહીંયા કક્ષાઓનું સંકોચન થાય નહીં. પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે એટલે અહીંયા શું થશે? વિસ્તરણ થશે. અને વિસ્તરણ થાય એટલે શું થાય સ્ટુડન્ટ? પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધે. પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધે એટલે પરમાણુનું કદ શું થઈ જાય? વધી જાય. તો જુઓ સ્ટુડન્ટ, આપણે શીખ્યા કે ધન આયનનું કદ સૌથી નાનું, કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન એ ગુમાવે છે. ઓકે, અને એના કારણે કેન્દ્રના ધન વીજભાર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ વધે છે. એને કારણે કક્ષાઓનું સંકોચન થાય છે, જેથી ત્રિજ્યા ઘટે છે અને ધન આયનનું કદ પણ ઘટે છે. ઋણ આયનમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, જેને કારણે કેન્દ્રના ધન વીજભાર અને આસપાસના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે જે લાગતું આકર્ષણ છે એ ઓછું થાય છે, એટલે વિસ્તરણ પામે છે, એટલે ત્રિજ્યા વધે છે, જેથી ઋણ આયનનું કદ વધે છે. ઓકે, તો તટસ્થ પરમાણુની કમ્પેરિઝનમાં એક વખત આયનનું કદ ઘટે છે અને એની કમ્પેરિઝનમાં ઋણ આયનનું કદ વધે છે. તટસ્થ પરમાણુનું તો એવું ને એવું જ છે. ઓકે, તો હવે તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો કે સૌથી મોટું આયનનું કદ કોનું? ઋણ આયનનું કદ. એના પછી જનક પરમાણુ એટલે તટસ્થ પરમાણુનું કદ, અને ત્યાર પછી ધન આયનનું કદ હોય છે. ઉદાહરણ તમે કે જો મેં તમને હમણાં જ કીધું હતું કે જુઓ 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, જ્યારે 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમમાં હોય ત્યારે તેની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા કેટલી હોય? આયનીય ત્રિજ્યા 186 પિકોમીટર હોય. જ્યારે તે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે કે Na માંથી Na પ્લસ આયન બને ત્યારે તેમાં 11 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઓકે, અને તે સમયે તેની આયનીય ત્રિજ્યા કેવી હોય છે? 95 પિકોમીટર. તો એના પરથી ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે આયનીય ત્રિજ્યા અને વીજભારનું પ્રમાણ એકબીજાના કેવા પ્રમાણમાં છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધારે ગુમાવશે એટલી આયનીય ત્રિજ્યા શું થશે સ્ટુડન્ટ? તો કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન, એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યું, બરાબર, તો 95 પિકોમીટર થઈ. એણે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે આયનીય ત્રિજ્યા કેવી થઈ જાય? ઓછી. તો જેટલા વધારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલી આયનીય ત્રિજ્યા શું થઈ જશે? ઓછી થશે. તો જુઓ, આ તટસ્થ પરમાણુ છે. તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યું, બરાબર, એટલે M પ્લસ આયન બન્યો. તો આયનીય ત્રિજ્યા કેવી થઈ ગઈ? તટસ્થ પરમાણુથી ઓછી. ચલો, M+1 આયન મળે. જો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો M+2 આયન મળે. ઓકે, તો હજુ આયનીય ત્રિજ્યા ઓછી થઈ ગઈ. ચલો, 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો M+3 આયન બને, એટલે હજુ શું થઈ ગઈ? આયનીય ત્રિજ્યા ઓછી થઈ ગઈ. એટલે આયનીય ત્રિજ્યા અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે કે વીજભારનું પ્રમાણ એકબીજાના કેવા છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે.
બીજું ઉદાહરણ જોઈએ ઋણ આયનનું. તો જુઓ આયનીય ત્રિજ્યા અને વીજભારનું પ્રમાણ અહીંયા સમપ્રમાણમાં છે. કેવી રીતે? ફ્લોરિન 9 પ્રોટોન 9 ઇલેક્ટ્રોન, ત્યારે તેની આયનીય ત્રિજ્યા 64 પિકોમીટર હતી. હવે ફ્લોરિન 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે ફ્લોરિન માઇનસ આયન બન્યું અને એ સમયે તેમાં 9 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન થયા. હવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું, બરાબર છે, વિસ્તરણ પામ્યું, કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ ઓછું થયું એટલે અહીંયા 136 પિકોમીટર આયનીય ત્રિજ્યા થઈ. એટલે આયનીય ત્રિજ્યા કમ્પેરિઝનમાં શું થઈ ગઈ? વધી ગઈ. એટલે શું થશે? પરમાણુ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલી આયનીય ત્રિજ્યા કેવી થાય? મોટી થાય છે. જુઓ પહેલા x છે, ઓકે, તો એની આયનીય ત્રિજ્યા સૌથી ઓછી. 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો આયનીય ત્રિજ્યા મોટી થઈ. 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો આયનીય ત્રિજ્યા હજુ મોટી થાય છે. 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો આયનીય ત્રિજ્યા હજુ મોટી થાય છે. એટલે આયનીય ત્રિજ્યા ચલે છે વીજભારનું પ્રમાણ. ક્યારે? કે જ્યારે તે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, ઋણ આયન હોય તો. અને આયનીય ત્રિજ્યા ચલે છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે વીજભારનું પ્રમાણ. ક્યારે? જ્યારે ધન આયન એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે. ત્યાર પછી એક બીજી બાબત છે. આ તો ધન આયન અને ઋણ આયનની વાત થઈ. હવે એક વસ્તુ છે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ. પહેલા ચેપ્ટરમાં બીજા ચેપ્ટરમાં મેં તમને કીધું હતું સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ. એટલે અહીંયા શું હશે સ્ટુડન્ટ? કે કેટલાક પરમાણુઓ અને આયનોમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન જોવા મળે તેને સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે પરમાણુઓ અથવા આયનો કેવા હોય? જુદા જુદા હોય, પણ તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? એક સરખી હોય. તો તેને સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો હું તમને એને ઉદાહરણ આપું તો જો આ ઓક્સિજન O2 માઇનસ N3 માઇનસ F માઇનસ Na+ આયન Mg2+ આયન. તો જો ઓક્સિજન છે, નોર્મલ ઓક્સિજન તટસ્થ પરમાણુ હોય. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. O2 માઇનસ એનો અર્થ શું થશે? કે ઓક્સિજને 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલે O2 માઇનસ આયન બન્યો. તો એના પોતાના 8 ઇલેક્ટ્રોન અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા તો 8 + 2 10 ઇલેક્ટ્રોન. એ જ રીતે નાઇટ્રોજન પરમાણુ એમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય પણ N3 માઇનસ આયન છે એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન એણે શું કર્યા છે? મેળવ્યા છે. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન + 3 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન થશે. એ જ રીતે ફ્લોરિન માઇનસ આયન. ચલો ફ્લોરિનનો પરમાણુ ક્રમાંક સ્ટુડન્ટ્સ કેટલો? 9 એટલે એમાં 9 ઇલેક્ટ્રોન છે અને 1 ઇલેક્ટ્રોન એ મેળવે છે એટલે એમાં બી કુલ કેટલા? 10 ઇલેક્ટ્રોન. સોડિયમ પ્લસ આયન Na+ આયન. ચલો સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એમાં? 11 ઇલેક્ટ્રોન હોય. Na+ છે, પ્લસ એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાયો તો 11 માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન બાદ થાય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવે સ્ટુડન્ટ્સ? 10 ઇલેક્ટ્રોન આવે. Mg2+ આયન, બરાબર. 2+ આયન એના પરથી તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેગ્નેશિયમે ગુમાવ્યા છે. જો તટસ્થ મેગ્નેશિયમ હોય પરમાણુ તો 12 ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર હોય. 2 ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે છે સ્ટુડન્ટ? ગુમાવે છે. તો 12 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ 2 ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? 10 ઇલેક્ટ્રોન. હવે અહીંયા જો બધા જ પરમાણુઓ જુદા જુદા છે, બધાની ઉપર આયન, બધા આયન બી કેવા છે? અલગ અલગ છે. છતાં પણ આ બધાની ઇલેક્ટ્રોન બધામાં કેવા? સરખા. ઓક્સિજન આ બધામાં જ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 10 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ હોય તો આ સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ વખતે ત્રિજ્યા કેવી હોય એ તમારે જોવાનું છે. તો જો અહીંયા તમે જો સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસનું કદ ચલે છે 1/માં પરમાણ્વીય ક્રમાંક. આ સૂત્ર છે. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસનું કદ ચલે છે 1/માં પરમાણ્વીય ક્રમાંક. એટલે જેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક વધારે હોય તેનું કદ કેવું હોય સ્ટુડન્ટ? નાનું હોય. ઓકે, તો જો તમે અહીંયા જોઈ લો, અહીંયા શું થાય છે? સૌથી દેખો ઓક્સિજનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 8, નાઇટ્રોજનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 7,
ફ્લોરિનનો 9, સોડિયમનો 11, મેગ્નેશિયમનો 12. જો પરમાણ્વીય ક્રમાંક જેનો સૌથી મોટો એનું સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસનું કદ સૌથી નાનું. જો તો અને જેનો તો સૌથી મોટો પરમાણ્વીય ક્રમાંક મેગ્નેશિયમ એટલે એનું કદ સૌથી નાનું. એનાથી મોટું કોનું કદ? સોડિયમનું, કારણ કે એનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક ઓછો. પહેલા આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંકના આધારે ગોઠવીએ તો જો સૌથી મોટો મેગ્નેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક, ત્યાર પછી સોડિયમનો 11, પછી ફ્લોરિન, પછી ઓક્સિજન ને પછી નાઇટ્રોજન. હવે આ આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક ગોઠવ્યા, બરાબર. હવે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસનું કદ, તો જો જેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક સૌથી ઓછો એનું સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસનું કદ સૌથી મોટું. તો નાઇટ્રોજનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક સૌથી ઓછો છે એટલે પરમાણ્વીય કદ સૌથી મોટું કોનું છે? N3- આયનનું છે. ઓકે, તો જેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક વધારે હશે તેનો કેન્દ્રીય વીજભાર પણ કેવો હશે? વધારે. જો શું થશે? મેગ્નેશિયમ છે એમાં કેટલા છે? 12 પ્રોટોન 12 ઇલેક્ટ્રોન, Mg2+ આયન હોય, બરાબર. તો અહીંયા શું થશે? Mg2+ આયન છે એમાં 12 પ્રોટોન હોય અને 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય. પણ મેગ્નેશિયમ એકલું હોય એમાં શું હોય? તો કે જુઓ, મેગ્નેશિયમમાં 12 પ્રોટોન હોય અને 12 ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઓકે, પણ મેગ્નેશિયમ 2+ આયન છે એમાં શું હશે? 12 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઓકે, તો અહીંયા કમ્પેરિઝનમાં કેન્દ્રીય ભાર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ શું થઈ ગયું? વધી જશે. ઓકે, એટલે કેન્દ્રની તરફ શું થશે? ખેંચાશે. એને કારણે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા શું થશે? ઘટશે. અને એને કારણે સ્પીસીસનું કદ પણ શું થઈ જાય? ઓછું થઈ જાય. બધામાં જ તો તમે જુઓ, Mg2+ આયન હોય, Na+ આયન હોય, આ બધામાં તમે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ એટલે બધામાં ઇલેક્ટ્રોન તો સરખા જ છે. ઓકે, એટલે હવે રહ્યા શું? પ્રોટોન. તો આ બધામાં પ્રોટોન ઓછા થવાના છે આયનને કારણે? ના, આમાં 12 જ પ્રોટોન હશે, આમાં 11 પ્રોટોન રહેશે, આમાં 9 પ્રોટોન, આમાં 8 પ્રોટોન અને આમાં 7 પ્રોટોન. એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 10. તો એના આધારે આપણે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસના કદને ગોઠવ્યા છે કે પરમાણ્વીય ક્રમાંક વધારે એટલે કેન્દ્રીય ભાર વધે, કેન્દ્રીય ભાર વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોન તરફનું આકર્ષણ વધે. એટલે જેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક વધારે એનું કેન્દ્રીય ભાર વધારે, ઇલેક્ટ્રોન તરફનું આકર્ષણ વધારે, એટલે અંદરની તરફ ખેંચે એટલે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં શું થઈ જાય? ઘટાડો. એ જ રીતે તમારે અહીંયા બધામાં વિચારવાનું. જુઓ સ્ટુડન્ટ, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં ધાતુઓ, અધાતુઓ અને ઉપધાતુઓનું વર્ગીકરણ. તો એમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ, આવર્ત કોષ્ટકમાં સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા તત્વોમાં ધાત્વીય ગુણધર્મ વધે છે. એટલે કે સમૂહમાં તમે ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ તો ધાત્વીય ગુણધર્મો શું થાય છે? વધે છે. અને આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતા ધાતુઓમાં અધાત્વીય ગુણધર્મ વધે છે. એટલે તમે ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ તો ડાબી બાજુએ ધાતુ તત્વો હોય, તો જેમ જેમ તમે જમણી બાજુ જાઓ તેમ તે બાજુ તમને અધાતુ તત્વો મળી રહે છે. તત્વોમાં ધાત્વીયમાંથી અધાત્વીય ગુણધર્મોમાં ફેરફાર એકાએક થતો નથી. એટલે ડાયરેક્ટ ધાતુમાંથી અધાતુ તત્વો મળતા નથી, પણ આવર્ત કોષ્ટકમાં એક જાડી સર્પાકાર રેખા જોવા મળે છે. અને આ જે જાડી સર્પાકાર રેખાને અડોઅડ આવેલા અને આવર્ત કોષ્ટકમાં ત્રાંસી રીતે આગળ વધતા જે તત્વો છે તેને અર્ધધાતુ તત્વો કહે છે. દેખો, ધાતુ તત્વો, બરાબર. તમે ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વો વિશેના ગુણધર્મો શીખી ગયા છો કે ધાતુ જે રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે, ધાતુ ચમકદાર હોય છે, ધાતુ કઠણ હોય છે, સખત હોય છે. અધાતુ તત્વો કેવા હોય છે સ્ટુડન્ટ? તો કે ચમક ધરાવતા નથી. ઓકે, પછી બરડ હોતા નથી. એ રીતે તમે અલગ અલગ ગુણધર્મો જોયા છે. હવે અર્ધધાતુ તત્વો જે હોય છે ને એ ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વો એ બંનેના ગુણધર્મો ધરાવતા હોય છે. તો જો ડાબી બાજુએ ધાતુ તત્વો હોય અને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા અધાતુ તત્વો મળે તો એની વચ્ચે તમને અર્ધધાતુ તત્વો જોવા મળે છે કે જે ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વો બંનેના ગુણધર્મો ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે સિલિકોન, જર્મેનિયમ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને ટેલ્યુરમ
એ અર્ધધાતુ તત્વો છે। જો તમને હું આવર્ત કોષ્ટકમાં બતાવું તો જુઓ સ્ટુડન્ટ, આ આવર્ત કોષ્ટક છે, એમાં આ એસ વિભાગ, આ ડી વિભાગ, પી વિભાગ અને એફ વિભાગ। મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે એસ વિભાગના બધા તત્વો કેવા છે? ધાતુ તત્વો। એમાં સમૂહ 1 એ આલ્કલી ધાતુ તત્વો અને સમૂહ 2 એ આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ તત્વો છે। ડી વિભાગના તત્વોને આપણે સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખ્યા હતા અને એ પણ બધા કેવા હતા? ધાતુ તત્વો। તો આ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ આપણે જઈએ તેમ અધાતુ તત્વો મળે છે। તો જો સમૂહ 18 ના બધા તત્વો આપણે જોયું તો નિષ્ક્રિય વાયુ સ્વરૂપે, એટલે આ બધા અધાતુ તત્વો છે। એટલે પી વિભાગના તત્વો બધા કેવા છે? અધાતુ તત્વો। હવે અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ કે અહીંયા જે આ યલો કલરના ખાના તમને બતાવ્યા છે એ અર્ધધાતુ તત્વો બતાવે છે। તો અહીંયા જો સિલિકોન, જર્મેનિયમ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, ટેલ્યુરમ, પોલોનિયમ, આ બધા શું છે સ્ટુડન્ટ? અર્ધધાતુ તત્વો છે। ઓકે, અને આ જે તત્વો છે એ ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વો એ બંનેના ગુણધર્મો ધરાવે છે। ઓકે સ્ટુડન્ટ, હવે અહીંયા જુઓ તમે કોયડો નંબર 3.3 પરમાણ્વીય ક્રમાંક Z=117 અને 120 વાળા તત્વોની શોધ હજુ સુધી થઈ શકી નથી। આ તત્વોનું સ્થાન આવર્ત કોષ્ટકમાં કયા સમૂહમાં હોવું જોઈએ અને આ બંને તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના શું હશે તે જણાવો। ઓકે, તો હવે જો સ્ટુડન્ટ, Z=117 વાળું તત્વનું સ્થાન આવર્ત કોષ્ટકમાં ક્યાં હોય છે? તો અહીંયા તમે જુઓ 117 તત્વનું સ્થાન આવર્ત કોષ્ટકમાં પી વિભાગમાં 17મો સમૂહ, જેને હેલોજન સમૂહ કહેવાય છે, તેમાં છેલ્લે છે। આ છે 117। કોની નીચે છે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એસ્ટેટાઇનની નીચે છે 117 નંબરનું તત્વ। આપણે આવર્ત કોષ્ટક શીખ્યા ત્યારે જાણ્યું હતું કે 7મો જે આવર્ત છે ને, એ 7મો આવર્ત કેવો હતો? અધૂરો। ઓકે, તો 117 નંબરનું તત્વ અહીંયા મળશે। ત્યાર પછી એવું કહે છે કે 120 વાળા તત્વોની શોધ પણ હજુ સુધી થઈ નથી અને જો 120 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા તત્વોની શોધ થાય તો એ તત્વનું સ્થાન ક્યાં હશે એ તમારે જાણવાનું છે। તો સ્ટુડન્ટ, 120 તત્વ ધરાવતા તત્વોનું સ્થાન જે છે એ ક્યાં હશે? તો તેનું તત્વ સમૂહ 2 માં અને રેડિયમની નીચે હશે। ક્યાં હશે? સમૂહ 2 માં અને રેડિયમની નીચે હશે, જે તમે આવર્ત કોષ્ટકમાં જોઈ શકતા નથી, હજુ શોધ જ નથી થઈ। ઓકે, એટલે સમૂહ 2 માં હશે અને ક્યાં હશે? રેડિયમની નીચે હશે અને તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના UUO, ઓકે, 8s2 હશે। એટલે 8s2 પરથી તમને એવું ખબર પડી જાય કે 8મા આવર્તનો તત્વ। આપણા આવર્ત કોષ્ટકમાં તો હજુ 7 જ આવર્તની વાત થઈ છે। ઓકે, તો આ રીતનું હશે। ત્યાર પછી છે કોયડો 3.4 પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થાનને ધ્યાનમાં રાખીને નીચે દર્શાવેલા તત્વોને તેમના ધાત્વિય ગુણધર્મોને આધારે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો। તો જુઓ, ધાત્વિય ગુણધર્મને આધારે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। તો કયા કયા છે? સિલિકોન, બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, સોડિયમ, ફોસ્ફરસ। આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણે જોયું કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો ધાતુ તત્વનો ગુણધર્મ શું થાય છે? વધે છે, તથા આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ તો ધાતુ તત્વનો ગુણધર્મ સ્ટુડન્ટ શું થાય છે? ઘટે છે। હવે આપણે આ તત્વોને આવર્ત કોષ્ટકમાં તમે જુઓ તો શું થશે? તો જુઓ અહીંયા સિલિકોન, ઓકે, જો સિલિકોન છે, ફોસ્ફરસ છે, બેરિલિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે અને
સોડિયમ છે. તો જો બેરેલિયમ, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન અને ફોસ્ફરસ. એમાં સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ એક જ આવર્તના તત્વો છે. જોઈ શકો છો તમે, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન અને ફોસ્ફરસ આ બધા એક જ આવર્તના તત્વો છે. કયા આવર્તના છે? ત્રીજા આવર્તના. ફક્ત બેરેલિયમ જે છે એ બીજા આવર્તનો તત્વ છે. તો તમે શું જોયું હતું કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ ધાત્વિય ગુણધર્મ શું થાય છે? વધે છે. તો સૌથી ઓછું કોનું આવે સ્ટુડન્ટ? ધાત્વિય ગુણધર્મોને તમારે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. ઓકે, તો સૌથી ઓછું અને સૌથી વધારે એ આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ. તો જુઓ, ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા ધાત્વિય ગુણધર્મ વધે છે. તો અહીંયા ડાબી બાજુએ કોણ છે? સોડિયમ. તો સૌથી વધારે ધાત્વિય ગુણધર્મ કોનું હોય? સોડિયમનું. જો સૌથી વધારે ધાત્વિય ગુણધર્મ કોનું છે? સોડિયમનું. હવે એના પછી સૌથી ઓછું, તો ડાબી બાજુએ સોડિયમ છે એટલે સૌથી વધારે ધાત્વિય ગુણધર્મ સોડિયમ ધરાવે છે. ચલો જમણી બાજુ તરફ જઈએ સ્ટુડન્ટ. જમણી બાજુ તરફ કોણ છે? ફોસ્ફરસ. તો સૌથી ઓછું કોનું સ્ટુડન્ટ? ફોસ્ફરસનું. હવે તમને સૌથી વધારે ધાત્વિય ગુણધર્મ ધરાવતું મળ્યું સોડિયમ, સૌથી ઓછું ધાત્વિય ગુણધર્મ ધરાવતું મળ્યું ફોસ્ફરસ. ચલો ફોસ્ફરસની પહેલા શું છે? સિલિકોન. ઓકે, એ ઓછું ધાત્વિય ગુણધર્મ ધરાવતું હશે તો ફોસ્ફરસ લેસ ધેન સિલિકોન. સિલિકોનની પહેલા હવે શું આવશે? હવે અહીંયા કમ્પેરિઝન કોની કરવાની? બેરેલિયમ અને મેગ્નેશિયમ. આ જ ખાસ મેઇન છે, બેરેલિયમ અને મેગ્નેશિયમ. ઓકે, તો તમે પહેલા અહીંયા લખી દીધું સોડિયમ, એનાથી ઓછું ધાત્વિય ગુણધર્મ કોણ ધરાવે છે? મેગ્નેશિયમ. ઓકે, અને એનાથી ઓછી કોણ ધરાવશે? બેરેલિયમ. ત્યાર પછી સિલિકોન અને એના પછી આવશે ફોસ્ફરસ. ઓકે, તો તમારે આવર્ત કોષ્ટકમાં આવર્તમાં પણ જોવાનું અને સમૂહમાં પણ જોવાનું. ઓકે, તો હવે જો આપણે કમ્પેરિઝન કરી જોઈએ. સોડિયમ સૌથી વધારે ધાત્વિય ગુણધર્મ ધરાવે, એના પછી બાજુમાં રહેલો મેગ્નેશિયમ ધાત્વિય ગુણધર્મ ધરાવે, ત્યાર પછી આવશે મેગ્નેશિયમની સમૂહ 2 નું તત્વ, કારણ કે બેરેલિયમ અને મેગ્નેશિયમ સમૂહ 2 નું તત્વ છે એટલે સોડિયમ પછી મેગ્નેશિયમ. આ બેમાં જ તમને કન્ફ્યુઝ થશે. આ તો એક જ આવર્તના છે એટલે ખબર પડી ગઈ, પણ બેરેલિયમ ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ ધાત્વિય ગુણધર્મ વધે છે એટલે બેરેલિયમની કમ્પેરિઝનમાં મેગ્નેશિયમનું વધારે, મેગ્નેશિયમની કમ્પેરિઝનમાં સોડિયમ ધાત્વિય ગુણધર્મ વધારે એટલે સોડિયમ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, લેસ ધેન મેગ્નેશિયમ, લેસ ધેન બેરેલિયમ, ત્યાર પછી લેસ ધેન સિલિકોન અને લેસ ધેન ફોસ્ફરસ. ઓકે, તો આ આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થાનને આધારે તત્વોને ધાત્વિય ગુણધર્મોને આધારે ગોઠવ્યા. એ જ રીતે જુઓ કોયડો 3.5. નીચે જણાવેલી સ્પીસીસમાં કોની ત્રિજ્યા મહત્તમ અને કોની ત્રિજ્યા ન્યૂનતમ હશે? પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાની વાત કરી. ઓકે, ચલો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં કીધું હતું કે એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય કેવું થાય છે? ઓછું થાય છે. તમને મેગ્નેશિયમ, મેગ્નેશિયમ 2+ આયન, એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ 3+ આયન આ વસ્તુ આપી છે. પહેલા આપણે મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ, તો મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ ક્યાં છે એ જુઓ તમે. તો જુઓ, આ એલ્યુમિનિયમ છે અને આ મેગ્નેશિયમ. બંને કેવા છે? તો કે બંને આવર્ત 3 ના તત્વો છે. તો ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ હું જઉં તો શું થાય છે? પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય ઘટે છે. તો એલ્યુમિનિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા એ મેગ્નેશિયમ કરતાં કેવી હશે? નાની. તો શું આવશે? મેગ્નેશિયમ ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, અને પછી એ જ રીતે જો જોઈએ તો Mg2+ આયન ગ્રેટર ધેન Al3+ આયન, કારણ કે આપણે શું જોયું હતું સ્ટુડન્ટ કે મેગ્નેશિયમ ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, આવર્ત 3 ના તત્વો અને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જાઓ તેમ શું થાય? પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય શું થઈ જાય સ્ટુડન્ટ? ઘટી જાય. એ જ રીતે Mg2+ આયન ગ્રેટર ધેન Al3+ આયન.
થશે। હવે 4 ની કમ્પેરિઝન, તો સૌથી મોટી પરમાણુય ત્રિજ્યા મેગ્નેશિયમની, પછી એલ્યુમિનિયમની, પછી Mg2+ આયનની અને ત્યાર પછી એલ્યુમિનિયમ 3+। તમને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? કોની મહત્તમ ત્રિજ્યા? મેગ્નેશિયમની। અને કોની ન્યૂનતમ ત્રિજ્યા? એલ્યુમિનિયમ 3+ આયનની। તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે એક નવા ટોપિકની ચર્ચા કરીએ છીએ, જેને આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે કે આયોનાઇઝેશન એનર્જી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તમને એવું થશે, આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે શું? એન્થાલ્પી શબ્દ તમારી માટે નવો છે। આયન્સ, તમને આયનીકરણ શબ્દ પરથી તો એવું સમજણ પડી ગઈ હશે કે આયન માટે શબ્દ કંઈક માહિતી છે। તો જો પરમાણુ જે છે એ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન હોય છે, તમે બધા જ જાણો છો। પરમાણુમાં કેન્દ્રમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અને પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે એક સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ લાગે છે। ઓકે, હવે આ જે સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે સ્ટુડન્ટ લાગે છે, એના કારણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। હવે મારે આ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવું છે। મેં તમને પહેલા એવું તો કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ જાય, ઓકે, તો એને આપણે શું કીધું? ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ જાય તો ધન આયન બને, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઋણ આયન મળે। પણ હવે મારે આ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મારે દૂર કરવો છે, તો દૂર કરવા માટે શું જોઈએ સ્ટુડન્ટ? ઉર્જા જોઈએ। શું જોઈએ દૂર કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનને? ઉર્જા આપવી પડે, અને એ જે ઉર્જા આપવી પડે એને શું કહેવામાં આવે છે? આયનીકરણ ઉર્જા કહેવામાં આવે છે। પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને શું કરવું છે? દૂર કરવો છે। પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો હોય તો ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે પણ કંઈક આપવું પડે ને મારે। એમની એમ તો પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થવાનો નથી, એની માટે મારે શું આપવી પડે? ઉર્જા આપવી પડે। ચલો, પરમાણુમાંથી ઉર્જા આપી તો ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયો, એને કારણે શું બની જાય છે? આયન બની જાય છે, અને એને કારણે આયન બને છે, અને એટલા માટે આ ઉર્જાને શું કહેવામાં આવે છે? આયનીકરણ ઉર્જા। કારણ કે આ ઉર્જા પરમાણુને તમે આપો છો, એને કારણે તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, એટલા માટે અને આયન બને છે, એટલે એને શું કહેવાય? આયનીકરણ ઉર્જા કહેવામાં આવે છે। જો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે, મેં તમને અહીંયા એવું નથી કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો શું કરવાનું, એની વાત પછી કરીશું, એને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કહેવાય। ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની વાત આવશે। હમણાં આપણે કોની વાત કરીએ છીએ? આયનીકરણ એન્થાલ્પીની। અને આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં આપણે આયનીકરણ ઉર્જા વિશે વાત કરી। તો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે મારે જે ઉર્જા આપવી પડે તેને આયનીકરણ ઉર્જા કહેવાય, અને આ જ આયનીકરણ ઉર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી વડે દર્શાવવામાં આવે છે। જો એની સ્ટુડન્ટ પ્રોપર વ્યાખ્યા, ધરા અવસ્થામાં રહેલા મુક્ત વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી, ધરાવસ્થામાં રહેલો મુક્ત વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ, જેને X કહ્યું, એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટેની જરૂરી ઉર્જાને આયનીકરણ ઉર્જા, જેને આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી પણ કહીએ છીએ। જો મેં તમને M પરમાણુ તરીકે ઓળખ્યું હતું, અહીંયા X લીધા છે। ધારો કે આ X પરમાણુ છે, બરાબર, આ X પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે, ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે એટલે X+ આયન બને। તો જો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે ઉર્જા આપી તો એને કારણે X+ આયન બન્યું, એટલે તે ઉર્જાને આયનીકરણ ઉર્જા કહેવાય, જેને આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખીએ છીએ। અહીંયા એક ખાસ બાબત સ્ટુડન્ટ જુઓ, વ્યાખ્યામાં મુક્ત વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુની વાત કરી, વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ કીધું છે, બરાબર। વાયુ પરમાણુ તો ઘન અવસ્થાના બી હોય, પ્રવાહી અવસ્થાના બી હોય, તો કેમ તમને વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુની વાત કરી છે? ઓકે,
તો અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ, એનું કારણ એ છે કે જો આગળ શબ્દ વાપર્યો છે મુક્ત, ઘન અવસ્થામાં પરમાણુઓ એકબીજાની નજીક હોય, જોડાયેલા હોય, ઓકે, પ્રવાહીમાં થોડા થોડા દૂર હોય, પણ જ્યારે વાયુરૂપ પરમાણુ હોય એમાં પરમાણુ એકબીજાથી કેવા હોય, પરમાણુઓ એકદમ છૂટા છૂટા, એટલે મુક્ત અવસ્થામાં હોય છે. અને મુક્ત અવસ્થામાં હોય તો તે ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી શું કરી શકે, દૂર કરી શકે. ઓકે, એટલા માટે જ આપણે અહીંયા ધરા અવસ્થામાં રહેલા મુક્ત વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ, જેને ધારો કે X માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા માટેની જરૂરી ઉર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, જેને મેં અહીંયા સૂત્રના સ્વરૂપમાં લખ્યું છે. X એ શું છે, તટસ્થ પરમાણુ છે. આ ઇલેક્ટ્રોન જે દૂર થાય છે તે, અને X પ્લસ આયન છે, બરાબર. હવે અહીંયા જુઓ, આ જે પ્રક્રિયા લખી, આ પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા H હશે. ડેલ્ટા H એટલે શું, તો કે ડેલ્ટા H એટલે પ્રક્રિયાની હીટ, અને આ જ હીટને આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહીએ છીએ. ઉર્જા ગરમી સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. હીટ, ગરમીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, હીટ, અને એની માટે ડેલ્ટા H શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, જેને આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ના લખીએ પણ ડેલ્ટા H લખીએ તો હીટ પણ એક પ્રકારની ઉર્જા જ છે. ઓકે, તો ડેલ્ટા H લખો એટલે આપણે શું સમજીશું, આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે જો કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય તો ડેલ્ટા H નું જે મૂલ્ય હોય ને સ્ટુડન્ટ, એ બે પ્રકારનું મળે. કેવું, તો કાં તો ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કાં તો પોઝિટિવ મળે કે પછી નેગેટિવ મળે. હવે ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય પોઝિટિવ હોય તો શું સમજવાનું કે જે આ ધારો કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ મેં લખી છે, તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જો ઉર્જાનું શોષણ થતું હોય તો તમને ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય પોઝિટિવ મળે, અને એ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય, ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા. જો આ પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય છે તો આ જે X પરમાણુ છે એને ઉર્જા મેળવી હશે, હું એને ઉર્જા આપું છું એટલે X એ ઉર્જા મેળવી, ઉર્જાનું શોષણ કર્યું, અને ઉર્જાનું શોષણ કર્યું પછી જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, એટલે X પરમાણુને ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે ઉર્જાનું શું કરે છે, શોષણ. એટલે હંમેશા આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું આવશે, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે પ્લસ. પણ ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય ઋણ ક્યારે આવે, તો જ્યારે તે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે, અને તે પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો જે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની પ્રક્રિયા છે એ કેવી પ્રક્રિયા હશે, હંમેશા ઉષ્મા શોષક. કારણ કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન શું કરવાનો છે, દૂર કરવાનો, અને એની માટે હંમેશા ઉર્જા જોઈશે. એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક હશે, અને હંમેશા એમાં ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય શું આવશે, પોઝિટિવ આવશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તેમજ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા માટે હંમેશા ઉર્જાની જરૂર પડે છે. આમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય હંમેશા ધન હોય છે. તેને ડેલ્ટા IH વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી, દેખો એન્થાલ્પી માટે મેં તમને શું કીધું, ઓકે, હીટ ડેલ્ટા H, અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે ડેલ્ટા IH વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, ત્યાર પછી છે આયનીકરણ એન્થાલ્પીના એકમો. એના એકમો કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ, કિલો કેલરી પ્રતિ મોલ અને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ મોલ હોય છે. હવે અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ, ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ મોલ હોય છે, તો જુઓ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ મોલ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ એટમ, ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ એટમ ઇનવર્સ કહી શકું. ઓકે, તો જુઓ આ રીતે પ્રકારના એના એકમો છે. તો આ બંને તો સરખા જ છે. ઓકે, તો પહેલા આપણે ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ એટમની વાત કરીએ. તો જો એનો આ એકમનો અર્થ શું થાય કે એટમ એટલે પરમાણુ, એટમ એટલે પરમાણુ. એક પરમાણુમાંથી
એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે ઉર્જાની જરૂર પડે એને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ એટમ. અહીંયા શું આવશે? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ મોલ. એક મોલ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે ઉર્જાની જરૂર પડે એની માટે આવે ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પ્રતિ મોલ. ત્યાર પછી જો તમે જાણો છો કે 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર 1.6 × 10⁻⁻19 જૂલ થાય. ઓકે, હવે આ રીતે તમને જૂલમાં પણ પૂછી શકે. ત્યાર પછી એનો એકમ છે કિલો જૂલ × મોલ ઇનવર્સ. ઓકે, તો એનો અર્થ શું થાય? તો કે એક પરમાણુ માટે ગણતરી નથી કરવાની. કોની માટે કરવાની છે? એક મોલ પરમાણુ માટે. તો એક મોલ પરમાણુઓ જે છે એમાં એક મોલ પરમાણુઓ એ બધામાંથી એક મોલ પરમાણુઓ છે ને એ બધામાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટેની જે જરૂરી ઉર્જા હોય જેને તમે કિલો જૂલમાં માપન કરો એને કિલો જૂલ × મોલ ઇનવર્સ એકમ લખાય છે. જો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પર એટમ એટલે એક પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટેની ઉર્જા, એનો એકમ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પર એટમ. એક મોલ જે હોય એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટેની ઉર્જા એને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ પર મોલ. કિલો જૂલ × મોલ ઇનવર્સ અથવા તો કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ એકમનો અર્થ શું થાય? તો કે એક મોલ પર જે છે એ એક મોલમાં રહેલા બધા પરમાણુઓ અને એ બધા પરમાણુમાંથી બધા ઇલેક્ટ્રોન, બધા પરમાણુઓ હોય એ બધા પરમાણુઓમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટેની જે ઉર્જા એની માટેનો એકમ છે કિલો જૂલ × મોલ ઇનવર્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ થયો આયનીકરણ એન્થાલ્પીના એકમો. હવે અહીંયા જુઓ, આયનીકરણ એન્થાલ્પી જે છે સ્ટુડન્ટ, એમાં પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. આ તમારે સમજવાનું છે. કેવી રીતે પ્રથમ આ કેવી રીતે ભાગ પાડ્યા? તો જુઓ, એક્સ ગેસિયસ છે, બરાબર? એક્સ પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. આ એક પરમાણુ તટસ્થ પરમાણુ છે એક્સ, એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અથવા તો એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે તો X+ આયન બને. હવે તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે જરૂરી ઉર્જા આપવામાં આવે એને શું કહેવાય? આયનીકરણ એન્થાલ્પી 1, જેને હું આ રીતે લખું, આયનીકરણ એન્થાલ્પી 1. ઓકે, આયોનાઇઝેશન એનર્જી 1. અને શું બન્યું? X+ આયન મળે છે. હવે જો X+ આયન મળ્યો. હવે આ X+ આયન છે ને એમાંથી ફરીથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે. X+ આયનમાંથી ફરીથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે આપવામાં આવતી ઉર્જા, ઓકે, જેને આયનીકરણ એન્થાલ્પી અથવા તો આયોનાઇઝેશન એનર્જી 2 કહેવાય. અને ત્યારે કયો આયન મળે છે સ્ટુડન્ટ? X+2 આયન મળે છે. હવે જો X+2 આયન મળ્યો, એમાંથી ફરીથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે ઉર્જા આપવી પડે તેને આયોનાઇઝેશન એનર્જી 3 એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી 3 કહેવામાં આવે. અને ત્યારે તમને X3+ આયન મળે છે. તો જુઓ, તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કર્યું, એ સમય દરમિયાન જે ઉર્જા જોઈએ તેને આયોનાઇઝેશન એનર્જી 1 કીધું. X+ આયન મળ્યો, એમાંથી ફરીથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે જરૂરી ઉર્જા જોઈતી હતી એને આયોનાઇઝેશન એનર્જી 2 કહ્યું. X+2 આયનમાંથી ફરીથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જે ઉર્જા જોઈતી હતી એને આયોનાઇઝેશન એનર્જી 3 કહ્યું. ઓકે, તો આ પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય, અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય, અને આને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે અહીંયા જુઓ, પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી, એમાં કોનું મૂલ્ય વધારે અને કોનું મૂલ્ય ઓછું એ તમારે જોવાનું છે. તો એ સમજો કે જુઓ,
પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હોય દ્વિતીયનું કે તૃતીયનું? તો જુઓ, એક્સ તટસ્થ પરમાણુ છે, આ એક્સ પરમાણુ છે, તેને ઉર્જા આપું છું. ઓકે, તો આ એક્સ પરમાણુ, ધારો કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. જો અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, હવે જો આ એક્સ પરમાણુને મેં ઉર્જા આપી તો 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયો. ઓકે, તો હવે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા? 1 2 3 4. હવે અહીંયા જો બાહ્યતમ કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અને એની માટે જરૂરી ઉર્જાને શું કહેવાય? પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, આયોનાઇઝેશન એનર્જી 1, તટસ્થ પરમાણુની વાત. હવે આ એક્સ પ્લસ આયન થઈ ગયો. હવે આ એક્સ પ્લસ આયન બને છે, એનો અર્થ કે તેની પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન કેવો છે? ઓછો છે. હવે જો એક્સ પ્લસ આયનમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો હોય તો તેની માટે મારે વધારે ઉર્જા આપવી પડશે. એનું કારણ શું છે? જો અહીંયા ધારો કે 11 પ્રોટોન હતા, તો અહીંયા બી 11 પ્રોટોન જ રહેશે, પણ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ ગયા? 10. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હતા? 11. આ બંનેનું આકર્ષણ બળ બરાબર હતું. હવે અહીંયા પાછા 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, એટલે આ બંને વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી ગયું. ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચેનું આકર્ષણ વધી જાય છે અને હજુ મારે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. ઓકે, હજુ મારે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. એક્સ પ્લસ આયનમાંથી મારે હજુ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. ચલો, 1 ઇલેક્ટ્રોન હું ફરી દૂર કરું, બરાબર, અને એની માટે જરૂરી ઉર્જાને શું કહું? આયોનાઇઝેશન એનર્જી 2, આયનીકરણ એન્થાલ્પી 2. 11 પ્રોટોન ને 10 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ આની કમ્પેરિઝનમાં તો વધી ગયું. હવે શું થશે? ફરીથી એક્સ પ્લસ 2 આયન મળશે. તો હવે અહીંયા 11 પ્રોટોન અને અહીંયા 9 ઇલેક્ટ્રોન. તો જો હજુ એમની વચ્ચેનું આકર્ષણ ફરી વધી ગયું, કારણ કે ધન વીજભારની કમ્પેરિઝનમાં ઇલેક્ટ્રોન ઓછા થઈ ગયા, એટલે એ બંને વચ્ચેનું આકર્ષણ વધતું જાય છે. હવે એટલે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી મારે કેવું મૂલ્ય આવશે? વધારે. હવે આ બંનેનું વચ્ચેનું આકર્ષણ તો ખૂબ જ વધી ગયું, પણ હજુ મારે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. તો જુઓ, આ એક્સ પ્લસ 2 આયન, જ્યાં 11 પ્રોટોન અને 9 ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાંથી હજુ મારે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. એની માટે જરૂરી ઉર્જાને કહેવાય આયનીકરણ એન્થાલ્પી 3. તો મારે આ બંનેનું વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ ખૂબ જ વધી ગયું છે, તો મારે આયનીકરણ એન્થાલ્પી 2 કરતાં બી આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 3નું કેવું આવશે? વધારે. મારે હજુ વધારે ઉર્જા આપવી પડશે, કારણ કે હવે 11 પ્રોટોન અને 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો જુઓ શું થાય છે કે પ્રોટોન તો તમારો એક્સ પ્લસ આયન હોય, એક્સ હોય, એક્સ પ્લસ 2 આયન હોય કે એક્સ પ્લસ 3 આયન હોય, બધામાં પ્રોટોનની સંખ્યા તો કેવી જ રહેવાની? સરખી. મેં ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમનો 11 પ્રોટોન લીધા છે, બરાબર, પણ શું થશે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટતી જશે. તટસ્થ પરમાણુમાં 11 ઇલેક્ટ્રોન, એક્સ પ્લસમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન, એક્સ પ્લસ 2માં 9 ઇલેક્ટ્રોન, એક્સ પ્લસ 3માં 8 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે શું થાય છે કે તમારી ક્રમશઃ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે. તમને આગળ જ શીખ્યા આપણે કે કેન્દ્રીય વીજભારની સરખામણીમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી થાય તો કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ કેવું થાય? વધતું જાય, સખત થતું જાય. તો હવે આકર્ષણ બળ મજબૂત થતું જાય તો ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે ઉર્જા પણ કેવી આપવી પડે? વધારે, કારણ કે આકર્ષણ બળ વધે છે એટલે જલ્દીથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે નહીં. અને એટલા જ માટે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું કરતાં દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હોય અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું હોય? વધારે હોય. ઓકે, કારણ કે આયનીકરણ ઉર્જા આપણે કેવી આપવી પડે? વધારે આપવી પડે. તો હું અહીંયા લખી શકું કે ભાઈ તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી greater than દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી greater than પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી.
ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે કેવી રીતે. તો જુઓ, હવે જો આ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી, પણ જો તમને કોઈ આયનીકરણ એન્થાલ્પી એવું ખાલી લખેલું છે તો હંમેશા આપણે શું સમજવાનું કે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીની વાત કરી રહ્યા છે એવું સમજવાનું. હવે અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ, તમારી બુકમાં એક આલેખ આપેલો છે, આવી રહ્યો. 1 થી 60 સુધીના પરમાણ્વીય ક્રમાંક વાળા તત્વોમાં પરમાણ્વીય ક્રમાંકની સાથે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર. જુઓ, આ જે આલેખ છે ને, આ આલેખ સમૂહ 1 ના તત્વો, સમૂહ 1 ના તત્વો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, અને સમૂહ 18 ના તત્વો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન. તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણ્વીય ક્રમાંક આ બંને વચ્ચેનો આલેખ છે સમૂહ 1 અને સમૂહ 18 ના તત્વો માટે. હવે અહીંયા જો તમે સ્ટુડન્ટ, સમૂહ 18 ના જે તત્વો છે એ તત્વો માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય જો ઊંચું છે બધામાં જ, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે છે. જ્યારે સમૂહ 1 ના તત્વો માટે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, આમની માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય એકદમ કેવું છે સ્ટુડન્ટ? ઓછું છે. હવે તમે આ જોઈને એવું ખબર પડવી જોઈએ કે 18, સમૂહ 18, તમને મેં પહેલા જ કીધું હતું સમૂહ 18 ના તત્વો એટલે, ચલો, સમૂહ 18 એટલે ઉમદા વાયુઓ, અષ્ટક રચના કેવી હોય? પૂર્ણ. અષ્ટક રચના પૂર્ણ હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે પણ નહીં, મેળવે પણ નહીં. પણ આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની વાત કરીએ છીએ એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે નહીં. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે નહીં, ઓકે, એટલે કે અષ્ટક રચના પૂર્ણ એટલે સ્થાયી હોય, સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના. સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય એટલે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે ખૂબ જ વધારે અમુક એની માટે નિશ્ચિત તાપમાન, દબાણ લગાવો તમે, તો તે સમયે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે ખૂબ જ વધારે ઉર્જા આપવી પડે. અને એટલા માટે સમૂહ 18 ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી વધારે હોય છે. ચલો, સમૂહ 1, બરાબર. તો જો સમૂહ 1 માં સોડિયમ, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ. જો હવે અહીંયા જો સમૂહ 1 ના તત્વો છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 ઇલેક્ટ્રોન. બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે એને થોડી ઉર્જા આપો ને તમે, તો એ સરળતાથી એની બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન શું કરી દેશે? ગુમાવશે. અને એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, થોડી ઉર્જા આપવાથી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે પ્રથમ સમૂહની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું? સૌથી ઓછું. જે તમે આલેખમાં સમજી શકો છો કે સમૂહ 1 ના તત્વોનું આયનીકરણ ઉર્જાનું મૂલ્ય ઓછું છે એકદમ, અને સમૂહ 18 ના તત્વોનું આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું છે સ્ટુડન્ટ? વધારે છે.